أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ شان نزول۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، سورہ انعام آیت نمبر 61۔ ترجمہ، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، اگرچہ رب تعالی اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ 2، رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے، اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے اعمال لکھ لیتا ہے۔ اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی۔
खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। तर्जमा कंजुल ईमान, जस्त करते पानी से जो निकलता है पीठ और सीनों के बीच से, बेशक अल्लाह उसके वापस कर देने पर कादिर है। तर्जमा कंजुल इरफान, उछलकर निकलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीनों के दरमियान से निकलता है, बेशक अल्लाह और उसके वापस करने पर जरूर कादिर है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, उछलकर निकलने वाले पानी से पैदा किया गया। यहाँ से वो चीज बयान की गई है जिससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उछलकर निकलने वाले पानी यानी मर्द और औरत के नुत्फों से पैदा किया, जो कि औरत के रहम में मिलकर एक हो जाते हैं, और ये नुत्फा मर्दों की पीठ और औरतों के सीनों के दरमियान से निकलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये पानी औरत के सीने के उस मकाम से निकलता है जहाँ हार पहना जाता है, और इन्हीं से मनकूल है कि औरत की दोनों छातियों के दरमियान से निकलता है। ये भी कहा गया है कि मनी इंसान के तमाम आज़ा से बरामद होती है और इसका ज्यादा हिस्सा दिमाग से मर्द की पुश्त में आता है, और औरत के बदन के अगले हिस्से की बहुत सी उन रगों में से आता है जो सीने के मकाम पर हैं। इसलिए यहाँ इन दोनों मकामात का जिक्र खुसूसियत से फरमाया गया। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, बेशक अल्लाह उसके वापस कर देने पर जरूर कादिर है। यानी इंसान का अपनी तख्लीक में गौर करने का नतीजा ये है कि जिस रब ताला ने इंसान को नुत्फे से पहली बार पैदा कर दिया, तो वो इंसान की मौत के बाद उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा देने पर खास तौर पर कादिर है। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। तर्जमा कंजुल ईमान, जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी तो आदमी के पास न कुछ जोर होगा न कोई मददगार। तर्जमा कंजुल इरफान, जिस दिन छुपी बातों को जांचा जाएगा तो आदमी के पास न कुछ कुव्वत होगी और न कोई मददगार। यौम तुबला सराइर, जिस दिन छुपी बातों को जांचा जाएगा। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जिस दिन छुपी बातों को जाहिर कर दिया जाएगा तो उस दिन मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वाले आदमी के पास न कोई ऐसी कुव्वत होगी जिससे वो अजाब को रोक सके, और न उसका कोई ऐसा मददगार होगा जो उसे अजाब से बचा सके। छुपी बातों से मुराद अकायद, नियतें और वो अमाल हैं जिनको आदमी छुपाता है, और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उन सब को जाहिर कर देगा। मालूम हुआ कि बंदे के अकायद, नियतें और अमाल अगरचे दुनिया में किसी पर जाहिर न हो सकी, लेकिन क़ियामत के दिन उसका क्या धरा सब सामने आ जाएगा। चुनांचे एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा असलफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़। सूरह यूनुस आयत नंबर 30। तर्जमा कंजुल इरफान, वहाँ हर आदमी अपने साबिका अमाल को जांच लेगा और उन्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो उनका सच्चा मौला है। और इरशाद फरमाया, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमत व अख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। सूरह क़ियामा आयत नंबर 13 ta 14। तर्जमा, उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला बता दिया जाएगा, बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखने वाला होगा। लिहाजा हर एक को चाहिए कि अपने ज़ाहिरी अमाल
दुरुस्त करने के साथ साथ अपने बातिनी और पोशीदा अमाल को भी दुरुस्त करे ताकि क़ियामत के दिन लोगों के सामने रुस्वा होने से बच सके। अल्लाह ताला हमें सही माना में कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि इसके जरिए आप सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़